Sallallahu wasallam Rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi idadata sisuhbi walhamdulillahi fil ba'i wat tahi walhamdulillahi fil ba'i wat tanahi qila lahul jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min junnin minas samai wa ma kunna munzilin in kanat illa sayyatan wahidatan fa idza hum ghamidun ya hasratan ala ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bi yastahzi'un alam yaraw kama ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyayna wa akhrajna minha habban minhu yaqulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fazzalna fiha min al-uyun liya'kulu min samarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun وآية لهم الليل نسمع منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم بالفلك المسنون وأعلنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها مغرمين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنؤمن من لو يشاء الله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم ينظرون قالوا يا ويلنا من لسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن عذاب الجنة اليوم في سجون فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
واعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمشحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذرناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومسارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la
ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بمن يرزق من يشاء وهو القوي العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله استغفر الله العظيم
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إليك أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلى الله تبارك وتعالى كل صحابته وقرابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا عظيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد العظيم وجل جلالك الكريم وعظيم سلطانك وصلى وسلم على سيدنا محمد صلاة تبدلنا بها من جنة ولا فقر وتحد لنا بها جميع الهجات وتطهرنا بها من دم سيئة وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا سوى الحياة من دم الخيرة في الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب دعوة ويقبل الحاجات اللهم اجعل عصر وقرنا من القرآن العظيم وما حللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا مجلس حياتك منا واسعة ورحمة بفضلك نازلة وبركة سامرة إلى حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل رحمته والمغفرة والشفاعة والنعمة يا نبي من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات khususan arwah Bapak Soeharto bin Sudarmo, Sri Umiati binti Hadi Sutrisno, Ferry Caksono bin Soeharto, Agita Nisya Hera Mulyawan binti Wawan Hera Mulyawan, Rosmawati binti Sarah, Kawi Sarah, Kawi bin Fulan, Wasuli wa Furoi wajib muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa hum kama rabbayana shighara wajib muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minkum wa la rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah semuanya, khusus untuk minggu keempat ini saya dengan Ustaz Dedi sudah izin supaya khusus minggu keempat di setiap bulannya kita mengisi materi dengan surah Nabawiyah dengan narasumbernya pun khusus Ustaz Samsul. Oleh karena itu teman-teman dapat mengetahuinya dan kita berharap nanti untuk minggu keempat ini kita menggunakan Infokus ataupun TV seperti ini supaya lebih mudah untuk dijelaskan oleh Ustaz Samsul. Sementara untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga seperti biasa mengisi dengan ta'lim kita tafsir Ibnu Katsir dan nanti ditambah satu lagi karena kitab kita sudah habis ya. Nanti biasa tambah mungkin ada dua insan atau kalau enggak kitab perkawinan itu nggak salah namanya kitabnya Ukhujain ya misalnya ya, nggak salah. Ya karena boleh jadi kita udah nikah lama-lama gitu kita belum tahu rumah tangga yang baik gitu. Kali kalau ada yang mau nambah bagaimana caranya kan sudah dibahas nanti gitu. Ya itu saja penjelasan dari saya agar bisa dipahami dan dimaklumi oleh teman-teman semuanya karena kita hasil beberapa remukan beberapa teman-teman. Kelihatannya kita perlu ada kajian tersendiri tentang surah Nabawiyah. Sehingga itu saja Eri. Allah maafi kalau berkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Pak, jarak-jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mohon membaca Al-Fatihah
Yang pertama kita hadiahkan untuk para guru-guru kita sampai kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kita haturkan untuk para aulia illahi ta'ala yang berjuang di daerah-daerah kita, tempat kita, yang membawa Islam sampai kepada kita. Yang ketiga kita hadiahkan kepada orang tua kita, hande tolang kita yang telah berpulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir kita hadiahkan liruhi wa jasadi bagi yang masih hidup. Kita doakan semoga orang tua kita dan guru-guru kita makin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makin disukseskan dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tak kalah penting adalah semoga beliau-beliau semuanya makin dikuatkan iman Islamnya dan makin manfaat untuk umat semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi telah disampaikan oleh Mas Haji Ali bahwa setiap Kamis malam Jumat keempat kita akan mengkaji kisah-kisah dan sejarah. Saya lebih tertarik yang ada di Al-Quran. Jadi nanti yang pertama biar apa yang kita baca kita ngerti nyambungnya. Yang kedua itu kisah nggak usah digantikan lagi kalau udah dari Al-Quran. Dan yang ketiga, apa yang saya sampaikan melalui ayat-ayat ini, keterangannya nanti saya tetap ambil dari kitab-kitab tafsir seperti yang disebutkan tadi, kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Al-Qurtubi, tafsir Jalalain dan yang lain sebagainya, serta kitab sejarah seperti Qasasul Anbiya. Ada juga sih kitab yang asli Qasasul Quran, cuman memang kurang panjang ya cerita-ceritanya. Nggak apa-apa, nanti sambil comot sana comot sini, yang pasti tetap bisa dipertanggungjawabkan karena sumbernya dari orang-orang atau beliau-beliau para ulama yang sudah berkompeten di dalam bidangnya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada rencana saya yaitu membahas tentang urut saja, mulai dari zaman Nabi Adam terusnya nanti sampai akhir, yaitu zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau pas lagi ada momen Mas Haji Ali, biasanya saya lengkap ke momen-momen khusus. Contoh, biasanya kalau seandainya momen kurban ya saya ngambil langsung lengkap ke cerita Ismail dan Nabi Ibrahim. Kalau pas momen Isra Mi'raj langsung lengkap ke Subhanalladzi asra ila akhir ayat. Kenapa? Karena itu ilmu yang lagi kita butuhkan. Ya, jadi tematik lah. Cuma kalau pas lagi ada momen seperti ini kita urut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita akan membahas awal mula penciptaan manusia. Saya sebenarnya sudah bawa pointer. Maka tadi saya bilang kalau seandainya kabelnya nggak panjang nggak apa-apa. Dari jauh saya yang penting saya madepnya ke TV aja. Iya. Ya, pas. Seandainya kartunya nggak panjang, laptopnya di sana juga nggak apa-apa, maksud saya. Ya, tapi ini karena udah di sini nggak usah pasang aja lah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu kita nanti akan membahas tentang informasi dari Allah kepada malaikat tentang Allah akan menciptakan makhluk yang bernama manusia. Di
Lanjutkan dengan pembahasan Allah menciptakan manusia pertama yang kita sebut dengan Adam. Dilanjutkan lagi Allah tunjukkan kemampuan Adam kepada para malaikat. Yang ketiga Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Dan yang kelima alasan penolakan iblis dan ancamannya karena dia menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wallahu alam apakah ini bisa habis apa enggak, karena nanti ada pembahasan kedua. Semoga aja kalau habis, kalau nggak habis nggak apa-apa lah. Yang penting ilmunya, kita nggak bisa gerabahkan lah, santai aja. Yang penting dapat makan seperti itu. Saya tuh lebih senang nggak panjang-panjang temanya tapi detail. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menginformasikan kepada para malaikat. Ini ada di Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. TV kalau di center itu enggak malah kita bukan. Tentunya titiknya bisa itu kan? Bisa hilang ya, ini ruang servis. yang rusak mana itu? Pendem kan? Pendem. Tuh hilang. Hilang. Dia. Yang saya maksud itu pendem apa enggak gitu? Keserap namanya. Keserap ya. Kalau yang pakai kursor aja lagi. Apa? Pakai kursornya aja. Oh iya. Ada. Kelihatan di sini, kalau di sini ada. Itu nggak kelihatan ya? Oh iya. Iya. Iya, kenapa kelihatan ya? Nah, ini ada tuh. Ada. Iya. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Pakai bintang laut. Hilang lagi. Hilang. Hilang. Pendem dia apa? Mata serap dia. Oh Iya. Hilang itu. Makin kesini makin ke putih makin hilang. Dah, iya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Uniknya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka menjawab para malaikat, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menciptakan di bumi wahai Allah man, seseorang, yufsidu fiha, yang merusak di bumi, wa yasfiku dima'a, dan menumpahkan darah. Ini yang nggak apa-apa. Udah aman. Kita biarin aja. Enak, biar mati aja kalau iya. Sekalian mati. Tapi emang enak iya. Jadi yang uniknya ini jamaah, nanti yang jadi menggelitik para mufasir adalah kenapa para malaikat kok jawabnya begitu? Kok nggak terus oh iya ya Allah, nggak begitu? Tapi mereka protes. Iya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya Allah, apakah akan kau ciptakan makhluk bumi yang senangnya merusak dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami sudah terbukti kami selalu memujimu dan mensucikanmu. Maksudnya dia kok nggak kami aja lah, gitu aja lah kira-kira. Kenapa? Nah inilah yang jadi pertanyaan. Kenapa tiba-tiba malaikat tanggapannya begitu? Seolah-olah malaikat ini tahu bahwa pernah ada khalifah bumi yang senangnya merusak, senangnya menumpahkan darah. Makanya ketika Allah bilang mau membuat khalifah di bumi, mereka protes, kan begitu. Nah, disinilah akhirnya para mufasir menafsiri dengan berbagai sumber, entah sumber
sejarah dari mana dikumpulkan seperti itu, bahwa ini menunjukkan bahwa sebelum manusia itu sudah ada makhluk yang menjadi khalifah di bumi, terus dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana makhluk itu senangnya menumpahkan darah, senangnya berantem, merusak bumi gitu lah, ngerusak, senangnya berantem. Lantas dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah ngomong, aku mau nyiptain khalifah di bumi. Makanya malaikat protes. Entar gitu lagi, gitu kira-kira lah. Entar gitu lagi, ya Allah, kenapa nggak kita aja? Gitu. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan penelitian ilmiah, seakan-akan nggak bertentangan antara kisah Al-Quran dengan penelitian ilmiah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ilmiah ada istilah manusia purba yang modelnya nggak kayak kita. Iya, yang modelnya maaf agak-agak kayak kerak gitulah, kayak kerak. Nah, dan itu diteorikan oleh para ilmuwan dan diakui dunia. Terus terang memang diakui ilmuwan, walaupun semuanya hipotesa. Nah, ya, dari dan kita tahu bahwa nenek moyang kita, dan kita yakin bahwa nenek moyang kita itu Nabi Adam, dan kita yakin Nabi Adam tidak seperti itu. Kenapa Pak Ustaz? Nabi Adam itu makhluk yang pertama kali ditempatkan oleh Allah di surga. Gak mungkin manusia surga sejelek itu, itulah kira-kira. Iya, gak mungkin. Artinya apa? Bahwa Nabi Adam pasti orangnya. Gak mungkin itu mah jadi apa namanya itu ngotor-ngotoran surga kalau begitu. Makanya, nah ini sebuah keyakinan yang berbeda. Dari sisi agama, kita yakin manusia pertama adalah Nabi Adam yang fisiknya sudah sempurna. Dari segi pengetahuan sains, ada istilah manusia purba yang fisiknya itu nggak seperti kita, tapi lebih mendekati ke kera, kan begitu. Cuman untungnya dari segi waktu, memang manusia purba ini kayaknya jauh melampaui zaman Nabi Adam, atau jauh sebelum zaman Nabi Adam. Kan ada yang sekian puluh ribu tahun yang lalu, kan begitu kan? Nah itu kalau dihitung-hitung oleh para sejarawan, Nabi Adam itu kira-kira baru sekitar 6 atau 7 ribu tahun yang lalu. Itu silakan nanti dibuka lagi di beberapa tulisan kayak tesis dan yang lain sebagainya, itu seperti itu. Makanya teman-teman ada yang mengatakan dunia ini umurnya nggak lebih dari 7.000 tahun, ya karena itu hitungnya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Kita ini 2024 kan ngitung dari zaman Nabi Isa. Nabi Isa ke Nabi Musa anggaplah 1000, berarti 3.000 tahun yang lalu. Nabi Musa ke Nabi Ibrahim anggaplah 1000, berarti 4.000 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh anggaplah 1000 atau 2000, 6.000 tahun yang lalu. Cuma 7.000-an lah emang sampai sekarang. Enggak, itu kan bukan prediksi. Nah makanya kalau menghitung itu, alhamdulillah memang nggak ketemu antara manusia purba dengan Nabi Adam. Nah karena nggak ketemu inilah, bisa jadi makhluk yang diungkit oleh para malaikat ini adalah zaman manusia purba. Bisa jadi, kalau bahasanya Pak Quraisy, bisa jadi, karena semuanya nggak bisa memastikan. Itu loh. Jadi sekali lagi, dari sisi ilmiah kita tidak menentang, dari sisi agama juga bisa cocok.
Mana itu? Yaitu protesnya para malaikat ketika Allah mengatakan mau menciptakan khalifah di bumi. Itu menunjukkan sebelum ada Nabi Adam sudah pernah ada khalifah di bumi yang sukanya itu merusak dan menumpahkan darah. Ya kan? Terus kata para sejarawan ada zaman es yang akhirnya punah semua kan begitu. Wallahu a'lam, bisa jadi itu benar. Begitu zaman Nabi Adam dimulailah kehidupan yang baru lagi. Qala kata Allah, ini sungguhnya saya a'lamu ma la ta'lamun, lebih tahu apa yang kalian nggak tahu. Udah tenang aja, saya tahu yang mau saya kerjakan, gitu lagi kalian nggak tahu. Kita colokin ya. Udah nggak usah. Nah ini di Quran surat As-Saffat langsung lengkap. Memang uniknya Al-Quran itu ceritanya nggak urut. Uniknya Al-Quran kecuali cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ceritanya satu surat urut. Udah hampir kayak saya bilang kayak ya, bukan kayak novel itu. Ya kayak kisah kayak itu cerita Nabi Yusuf. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Nah, inilah dalil bahwa manusia itu diciptakan atau Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kalian semuanya bersyukur untuk bersujud kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil manusia terbuat dari tanah. Satu. Selain nanti kita melihat dalil lagi yaitu protesnya iblis. Ketika iblis ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu sujud kepada Adam? Oh, saya terbuat dari api ya Allah. Ternyata kan dari tanah. Apa yang lebih mulia dari tanah? Itu kata dia, kata iblis. Nah ini kalau firman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menciptakan seorang manusia dari tanah. Tak ulangi lagi, Allah akan menciptakan khaliqun basyaram min tin, seorang manusia dari tanah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memang benar-benar diciptakan oleh Allah dari tanah itu cuma satu, Nabi Adam. Baik, kita dari sperma. Ya kan? Kita nanti pakainya apa itu? Aktin itu, waktin wa zaitun wa furisinu hadal balad. Laqad khalaqnal insana. Nah, itu nanti. Dan ada lagi yang itu surat apa itu? Yang diciptakan dari sperma itu, panjang itu prosesnya. Nah kalau kita pakainya yang itu. Kalau yang diciptakan dari tanah asli adalah Nabi Adam alaihissalam. Bahkan nanti setelah Nabi Adam ada manusia yang kedua bernama Ibu Hawa, itu pun sudah bukan dari tanah, tapi dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, pertama, yang kedua, nih dari sini, dari atas ini, yang garis atas ini ke bawah ini, itu dikisahkan melalui proses yang panjang. Jadi begitu Nabi Adam diciptakan dari tanah, tidak langsung dikasih ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipajang lah kira-kira kalau kata kita. Kayak patung lah. Dibiarin aja kayak patung manusia begitu tanpa nyawa. Disitulah mulai si Azazil selalu nengok. Azazil itu siapa Pak Ustaz? Azazil itu ketuanya para malaikat, tapi bahan bakunya tidak sama dengan malaikat. Azazil, panggilannya Azazil. Kalau malaikat diciptakan dari nur, cahaya, Azazil diciptakan dari api, nar. Dikisahkan Azazil ini pernah memimpin para malaikat selama 20
tahun, maaf, 20.000 tahun. 20.000 tahun memimpin para malaikat, saking solehnya, saking ya tadi hebatnya dia. Nah, begitu melihat patung calon manusia yang katanya akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di bumi, Azazil ini penasaran, kok sampai dideklarasikan seperti itu penciptaan makhluk ini. Yang lain Allah buat saja, nggak usah pakai diumumin. Kenapa makhluk ini sampai diumumin? Seberapa penting sih makhluk ini? Kan begitu. Begitu disinilah mulai ada sedikit kekhawatiran atau kalau istilah kita itu khawatir kegeser, saingan. Iya, tak ulangi lagi. Ada mulai kecemburuan. Kalau ada seorang pemimpin yang biasanya dekat sama kita, tiba-tiba dia mulai lirik orang lain, terus kita ada perasaan, waduh, itu namanya apa itu? Kayak begitu kira-kira lah. Gitu. Saingan baru nih. Gitu. Sampai di situ dikisahkan. Kalau ini wallahu alam, ini cerita ini sudah jauh dari sumber. Tapi ini tetap ada di kisah Ibnu Katsir ada. Tapi beliau juga menyatakan bahwa ini sumbernya tidak sevalid kayak yang lain. Biasanya Israiliyat itu yang nanti dicolek lah itu jadinya pusat. Iya, nah gitulah. Itu udah cerita yang agak-agak remeh gitu. Cuma ya diceritakan bagaimana lagi di bukunya. Jadi tunjuk begini, terus itu begitu. Sampai beliau itu katanya itu sampai masuk ke dalam. Si Azazil ini dia bisa masuk ke dalam. Lihatin dalamannya kayak apa sih ini patung ini, bisa itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya Allah memberikan ruh kepada si patung ini yang nantinya menjadi Nabi Adam, dikasih ruh dari atas, dari kepala. Dan nanti, ini sekalian saya lengkap, nanti pun manusia sama ketika dicabut pun dari kepala. Masuknya dari kepala, dicabutnya dari kepala. Katanya, saya sih nggak pernah ngecek ya. Katanya orang kalau lagi mau meninggal itu yang mati itu kakinya dulu udah dingin. Benar. Nah, iya kan? Katanya, tapi terus terang saya nggak pernah cek gitu, nggak pernah. Pernah nungguin tapi nggak ngeh. Iya. Oh, udah kaku duluan. Jadi kakinya begini dan nggak bisa begini. Berarti emang udah. Iya, udah lurus begini nih. Coba gitu. Enggak, ini tanya lagi lah kalau ini fokus seperti itu. Ya. Kan kalau kata dokter, yang namanya mati kan ketika jantung sudah enggak gerak ya atau berhenti. Artinya kalau jantung sudah berhenti kan berarti kan semuanya otomatis berhenti semuanya. Tapi kenapa kok yang berhenti itu dulu, sini dulu? Itu kenapa? Naik ke atas. Iya. Dari pala juga gitu. Bukan, kalau ilmu medis. Ilmu medis. Iya, kalau alasannya orang meninggal itu darahnya berhenti, kan semuanya kalau berhenti kan berarti atas sampai bawah baru gitu kan. Ini enggak. Buktinya kenapa kaki dulu yang hilang, nggak ada rasa. Iya. Itu gimana itu kalau ilmu kedokteran gimana itu? Iya. Enggak ilmu kedokteran tuh percaya nggak sih sama aku? Percaya aja. Percaya. Karena begini, ini saya tak cerita sekilas. Makanya saya bilang ngaji ini saya itu agak lama karena menghubungkan sana dengan sini begitu. Iya. Kita kan yakin bahwa ketika janin di dalam kandungan, ya kan, dikasih roh itu usia berapa?
Ayo, usia berapa? Tiga bulan. Allah. 4 bulan. Iya, 40 hari kali 3. Itu menurut Hadis. Tak dulu. Ya makanya ini yang mau tak urutin dulu, jangan dibaca dulu, belum selesai. Iya. Jadi menurut hadis 40 hari pertama berbentuk sperma. 40 hari berikutnya berbentuk gumpalan daging. 40 hari berikutnya sudah mulai ada tulang yang sudah mulai membentuk kayak janin. Artinya apa? 40 kali 3 kan 120. Ya kan 4 bulan. oh iya 40 4 bulan. Nah, terus di hadis itu dibilang, lantas Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut bersama dengan takdirnya. Kan begitu. Celaka enggak atau apa? Bahagia celakanya. Ya, hidup matinya kapan? Terus rizki termasuk jodoh, dan nanti di akhirat dia ya surga nerakanya itu ditentukan takdirnya saat itu. Artinya apa? Kita yakin bahwa ruh ditiupkan itu pada usia janin 4 bulan. Iya kan? 4 bulan. Sedangkan kalau ilmu sains medis, semenjak sperma itu sudah hidup. Benar. Karena ada detak jantungnya. Iya kan? tak jantung itu Iya. bisa dicek kalau sekitar 33 bulan lebih Enggak. sih kalau dokter Iya. tahunya. Yang pasti dari awal itu dia sebut sudah hidup gitu. Ada ini Iya. Disinilah nanti ada perbedaan definisi hidup menurut agama dengan hidup menurut sains. Mau ditanya gitu, kenapa saya tanya tak jelasin aja. Tak jelasin aja lah, biar cepet lah, biar cepet. Iya, oke, saya tak lanjutin. Jangan bingung dulu. Jadi begini. Kalau menurut agama, yang namanya hidup adalah segala sesuatu yang ada rohnya. Menurut agama ini, jangan bantah roh kayak apa. Nah, wow, min amri robbi kalau itu roh kayak apa. Semua sesuatu yang ada rohnya. Menurut sains, segala sesuatu yang hidup adalah segala sesuatu yang bertumbuh dari sperma tidak ada kemudian. Nah, makanya kalau kata sains pohon itu makhluk hidup. Iya, orang bertumbuh dia. Iya kan? Tapi kalau kata agama, pohon makhluk mati, bukan makhluk hidup. Binatang baru makhluk hidup. Tidak jelas, jangan protes. Ini nggak protes ini. Udah kan? Nah, disinilah nanti ada tata cara bagaimana memperlakukan binatang ketika kita mau konsumsi. Kan harus dimatikan dulu, cara matikannya bagaimana, kan itu. Nah, jadi sekali lagi jangan heran dulu. Secara sains, tak ulangi lagi, yang namanya hidup itu segala makhluk yang bertumbuh itu hidup. Makanya karang itu hidup, terumbu karang itu kan nambah bertumbuh dia itu hidup. Kalau kata saya, kata kita enggak. Agama itu yang hidup, yang roh saja. Di sini nanti teman-teman semuanya, ini nggak apa-apa ini, tapi jangan dipraktekkan ya. Nggak apa-apa ini, jangan ngomong ilmu. Maaf, biar nggak salah paham. Jangan saya ngomong, jangan praktekkan dulu. Disinilah saya bilang, kalau ada orang baru hamil 1 bulan terus dia gugurin, itu namanya tidak pembunuhan dalam Islam, dalam agama. Kalau salah dia salah ya, salah.
salahnya namanya tadi itu apa, membahayakan dia, tapi dianggap membunuh tidak. Kecuali kalau janinnya sudah di atas 4 bulan, namanya sudah pembunuhan. Iya, karena kan sudah roh ditiup roh. Aman Pak Teguh. Ya. Aman Pak Teguh. Jangan tuh ya kan. Saya ngomong begini karena benar. Saya ngomong dari awal tadi jangan dipraktekkan karena saya ngomong begitu mau dipraktekkan Mas Haji. Iya. Kuncian nih Daud, kuncian dia. Dipraktekkan jadi dia. Cuma untungnya dia ini suami istri beneran normal. Suami istri normal, kepengen KB, cuman apa namanya? 12, apa namanya tuh? Kebobolan. Karena dia KB-nya pakai KB kalender. Nah, nekat ini orang kebobolan. Nah, pas saya ngomong begini, bener dipraktekin dia, digugurin. Alasannya kan nggak membunuh Pak Ustadz. Waduh gitu ya kan, dia bilang begitu. Iya. Jadi waktu umur 1 menginjak kedua dia gugurin. Memang secara agama tidak dianggap membunuh. Ini saya ngomong ilmu, tapi terus terang saya jangan dipraktekkan. Udah gitu aja. Tetap terlakukan. Jangan. Kalau cek ke dokter tuh udah dibilang kalau ini udah 3 bulan. Nah, nggak mau prakteknya baru panjang-panjang. Nah, pengetahuan Nabi Adam melebihi pengetahuan para malaikat kecil ya, nggak apa-apa. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lantas Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda keseluruhan. Summa aradhum 'alal malaikah. Kemudian Allah ngadu lah istilahnya lah, apa tuh? Diadu sama para malaikat. Apa kata malaikat? Apa kata Allah? Faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Lantas Allah berfirman kepada para malaikat, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kalian memang benar-benar orang yang benar. Kalau kalian dulu protes, katanya ngapain sih buat khalifah, bikin rusak, bikin berantem. Enggak, kita aja ya Allah yang sukanya tasbih kepadamu, sukanya memuji engkau. Ya udah tuh sebutin nama-nama benda, bisa enggak kalian? Itulah kira-kira. Baca gampangnya begitu. Apa kata para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Malaikat itu kayak robot. Selalu saya bilang kayak robot. Kalau nggak di setel, kalau nggak diinstal nggak bisa. Jadi apa namanya? Ini begitu. Iya, kalau nggak diprogram udah nggak bisa. Nggak bisa. Mana? Iya, dia protes ya. Makanya ini ditantang ini. Nah, nggak bisa. Dia nggak bisa. Kami nggak tahu ya Allah, kecuali yang kalau engkau kasih tahu kan itu subhanaka la ilma lana tuh. Maksud engkau tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lantas Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Ya kamu kan kasih tunjuk apa itu nama-namanya itu. Nabi Adam bisa semuanya. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, makanya waktu awal tadi Allah bilang inni a'lamu ma la ta'lamun. Udah, aku tahu yang kalian nggak tahu. Itulah kira-kira. Ini Allah tegasin lagi di sini. Ini menunjukkan derajat manusia lebih tinggi daripada malaikat. Nih, lebih mulia daripada malaikat. Satu. Yang kedua, belum lagi kalau kita menginjak ke yang ini. Nah ini agak-agak riskan.
Gak apa-apa langsung aja. Nah, ini wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua malaikat nurut, mau sujud semuanya kecuali iblis. Inilah yang tadi namanya Azazil, pemimpin para malaikat. Iya, makhluk yang tadinya paling mulia menjadi paling hina. Iblis itu artinya kalau bahasa kita ambles. Apa itu? Nggak cuma jatuh tapi ke dalam. Iya. Bukan malaikat. Apa ya? Ketua malaikat. Iya. Bahannya beda. Bahannya api, dia nar. Kalau malaikat nur. Nah, dari yang paling tinggi Azazil itu artinya yang mulia menjadi iblis ambles. Nggak cuma jatuh masuk lagi. Nah, masuk ke dalam. Apa itu namanya itu? Blesak. Ya ambles, blesak. Iblis itu satu bahasa itu, satu akar bahasa itu. Nah, semuanya mau sujud kecuali iblis. Dia nggak mau, dia nggak mau, wastakbara udah nggak mau, istakbara lagi. Namanya istakbara itu takabur, sombong. Udah nggak mau, sombong lagi. Maka apa kata Allah? Wa kana minal kafirin. Iblis termasuk orang-orang yang kafir. Sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini satu dari teks bahasa kita bisa melihat bahwa awal dosa yang paling parah adalah ini. Awal dosa yang paling parah. Kata para mufassir, kalau seandainya cuma nggak mau, mungkin Allah nggak terlalu marah-marah banget. Istakbaro itu loh, yang gara-gara Allah marah, sombongnya itu, takaburnya itu. Orang sholat hukumnya wajib. Nah, ini melantur lagi saya. Sholat hukumnya wajib. Semua ulama sudah mengatakan, jangankan ulama, sebodoh-bodohnya orang Islam tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib. Ini namanya sudah ma'ruf. Enggak cuma kebaikan tapi ma'ruf, udah terkenal. Sebodoh-bodohnya orang Islam tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib. Lantas ada orang nggak mau sholat. Kalau dia hanya nggak mau sholat, statusnya dia berdosa, salah. Tapi kalau dia sudah nggak mau, sombong lagi, bisa murtad. Contoh, sholat, masuk kampung orang nggak pernah sholat, alah, nggak sholat juga nggak apa-apa. Nah, itu namanya disombong itu. Nggak sholat juga nggak apa-apa, itu namanya udah sombong itu. Itu meremehkan sholat, bahkan menghalalkan nggak sholat. Itu namanya sombong. Nah, itu maka sudah jatuh murtad, jatuh keluar dari Islam. Kalau cuma nggak mau doang, kamu kenapa sih nggak mau sholat? Males itu bukan sombong. Males itu nggak sombong. Maka dia nggak sampai kafir. Iya, masih Islam. Habis itu termeninggal, kita masih sholatin lah, gitu kira-kira. Tapi kalau dia bilang, alah nggak sholat juga apa-apa, buktinya juga masih hidup, itu udah lain lagi itu. Maka dia keluar dari Islam. Kok habis ngomong begitu terus mati, udah nggak ada sholatin. Kalau keluar dari Islam nggak usah sholatin, kan nggak boleh. Jangan. Itu apabila kita lanjut. Nah ini pertama. Yang kedua, sekarang lagi ada anak-anak kuliahan yang mulai kepengen berbeda. Dia sok-sok kepengen berbeda. Maksudnya gimana? Jadi dia ngomong begini, Pak Ustadz, ya bener lah, si iblis dia nggak mau sujud pada Adam kan manusia, kan nggak boleh sujud kepada manusia. Gimana kalau begitu? Jawabnya,
Iya, betul. Sujudnya bukan menjadi sujud dengan ini, Oke. karena sholat. Kalau sujud diartikan hormat, nggak ada masalah, udah selesai udah itu, Pak. Nggak ada masalah. Yang ada masalah adalah sujud dengan teks itu seperti itu, benar-benar sujud. Maka jawabannya adalah siapa yang melarang sujud kepada manusia? Allah. Ya kan? Yang melarang sujud kepada manusia kan Allah. Makhluk dilarang sujud kepada sesama makhluk, kan begitu. Siapa yang melarang? Allah. Kasus ini yang memerintah Allah juga. Maka saat itu larangan tidak berlaku. Kan begitu. Saat itu larangan tidak berlaku. Contoh. Orang kalau masuk rumah ini, sendal sepatu dicopot. Kata yang punya rumah, kata Mas Wawan, katanya copot dalam itu kadang buat sholat itu, kan begitu. Bersih itu, jangan pakai sendal, copot keluar. Nah, tiba-tiba datang nenek-nenek mbahnya jadinya masih ada, datang mbah masih ada. Mbah turun dari mobil, pakai sendal mau dicopot, kata beliau, gak usah mbah, pakai aja. Maka larangan sebelumnya nggak berlaku, khusus buat mbah. Iyalah, yang lain jangan ikut-ikutan. Khusus buat mbah tetap pakai sendal. Kan begitu. Maka larangan sujud kepada makhluk tetap berlaku kecuali kasus ini, karena Allah sendiri yang nyuruh juga. Kan tadinya yang larang Allah, sekarang Allah juga yang nyuruh. Samanya kayak larangan bunuh anak umum itu. Semua orang dilarang bunuh anaknya sendiri, apalagi anak baik-baik. Tiba-tiba kita bunuh, dosa. Kecuali kasus Nabi Ibrahim, kan Allah sendiri juga yang nyuruh. Walaupun akhirnya diselamatkan. Maka kasus itu tidak bersalah. Termasuk kasusnya Nabi Khidir. Ketika ada anak kecil protes itu, diprotes, iya. Itu juga sering ditanyakan itu. Ustaz, kan bunuh anak nggak boleh, anak kecil. Kenapa Nabi Khidir bunuh anak kecil? Jangan lupa tuh yang ayat 82 itu Nabi Khidir menyatakan wa ma fa'altu an amri. Saya tidak melakukannya, wahai Musa, itu dengan kehendak saya sendiri. Enggak, itu bukan kehendak saya sendiri, tapi memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Yang melarang bunuh anak Allah. Kasus Nabi Khidir yang nyuruh Allah ya udah selesai, tidak ada masalah. Yang penting Mas Boyan jangan ikut-ikutan. Ntar dia salah, katanya dapat wangsit, nggak bisa, udah nggak berlaku. Ya bagaimana? Jangan ya. Udah lanjut. Oke, jadi sekali lagi sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam tidak ada masalah dalam hal ini. Kenapa? Karena yang perintah juga Allah juga. Ini kalau diartikan sujud kuburan. Kalau diartikan hormat, apalagi nggak ada masalah lagi malah. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih iblis nggak mau sujud? Tuh yang bawah apa? Qala ma mana'aka Allah tajudain amartuka. Iblis, Allah tanya tuh, kenapa sih kamu nggak mau sujud? Kan aku yang nyuruh, kata Allah. Qala, kata iblis, jawab dia, ana khairun minhu. Nah ini sombongnya tuh ini, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah inilah yang bikin Allah marah sampai dipecat iblis kafir dan nanti akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fahma minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Turunlah kamu dari surga wahai iblis, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri. Tidak sepatutnya, masih ada kurang, tidak sepatutnya menyombongkan diri
di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Nih, jadi sekali lagi teman-teman semuanya, iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga karena ini salah satunya. Belum lagi nanti dia ngulang kesalahan lagi, yaitu mengganggu Nabi Adam. Nanti ceritanya belakangan. Nah, jelas ya. Jadi dalil tentang apa tuh? Alasan iblis dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam bukan karena Adam ini makhluk, bukan, tapi karena ngerasa iblis lebih mulia. Mosok saya senior suruh hormat kepada bocah gitu kira-kira. Iya, dari api saya dengan Adam dari tanah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika iblis diusir oleh Allah, itu enggak, itu cuma kabar biasa itu. Apakah begitu? Enggak, itu musuhnya dokter strek tiga lomak. Sofian. Ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga dan dicap dia sebagai orang yang kafir, artinya apa? Dia tahu kalau dicap jadi kafir berarti nanti ketika setelah kiamat tempatnya di neraka. Maka dia minta nego dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nego ini. Apa kata iblis? Ya Allah, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Itu curangnya tuh. Qalam durni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, hidupkan saya sampai orang-orang dibangkitkan. Maksudnya apa? Sampai hari kiamat. Iblis mau curang dia. Kenapa? Artinya kalau sampai hari kebangkitan dia masih hidup, ketika trompet pertama dia masih hidup. Siapa yang trompet? Wah, ini lupa saya. Kemarin padahal ngaji ya. Itu siapa? Tiga minggu libur. Israfil. Israfil tuh bener tuh. Gue sengaja Ustaz gue taruh situ. Makanya ngaji jadi tahu. Israfil itu sampai sekarang masih nganggur lah, anggaplah. Jangan kerja dulu dia. Iya, Israfil. Ya. Kalau sampai dia meniup sangkakala, tiupan pertama itu semua yang hidup mati semua, termasuk para malaikat, para binatang, manusia, jin, semuanya mati semuanya. Nah, makanya iblis maunya sampai hari kiamat. Tiupan kedua, nah, kata sahabat Abu Hurairah, jaraknya tiupan pertama dengan kedua itu 40. Wallahu alam, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, 40 abad, terserah. Cuma 42 disebutkannya. 40 detik tahu. Nggak tahu berapa, 40 pokoknya. Cuman sisanya dari waktu 40 itu semuanya dilebur semuanya. Bumi. Entah dulu belum selesai. Iya. Ini tak lengkap dulu ceritanya. Nanti di situ bumi diperbaharui lagi, entah dijadiin satu sama bulan, apa waktu alam lah, pokoknya diperbaharui lagi, jadi rata. Ini namanya mahsyar. Setelah rata siap tempatnya ini, maka dibangkitkanlah pertama Nabi Muhammad. Lantas malaikat Jibril, malaikat Israel yang katanya bernyawa, dan Israfil yang meniup trompet. Disuruhlah trompet yang kedua ditiup. Tiupan kedua kayak ke bawah, nggak tahu deh bunyinya gimana. Tiupan kedua yang tadinya mati semua meninggal, bangkit semuanya. Inilah yang namanya hari kebangkitan. Iblis maunya hidup sampai itu. Artinya apa? Ketika yang lain mati dia masih hidup, curangnya begitu dia. Apa jawab Allah? Qala innaka minal mundharin. Oke, iblis, kamu dikasih hidup lama, cuman nggak sampai ke yub'atsun, tapi sampai ke tadi kehidupan pertama tadi, sampai yang apa namanya? Apa sih namanya? Akhir dunia, yaumul akhir.
hari akhir lah pokoknya itulah. Kutipan pertama tadi. Iya, itu namanya apa? Kiamat itu yang itu apa yang setelahnya? Yang itu. Nah, pokoknya itulah. Iya. Oke, iblis dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sampai kiamat. Sampai hari akhir selesai. Setelah hari akhir selesai nanti kan ganti akhirat, kerja alam udah ya. Nah, lanjut. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya ya Allah dengan mencat saya sebagai orang yang tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Inilah kira-kira bahasa kamarnya gini, ya Allah kan engkau sudah cap saya jadi orang tersesat, ya udah kalau gitu saya mau belokin, saya mau ganggu orang-orang yang benar biar ikut tersesat dari saya, gitulah kira-kira. Masa saya cuma tersesat harus minta teman lah gitu, kira-kira gitu. Bahasa gampangnya gitu, bahasa gampang. Akan saya uji, akan saya ganggu mereka. Min baini aydihim, la'atiyan lahum min baini aydihim, dari kiri kanan mereka, wa min khalfihim, dari depan belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kiri kanan mereka, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang bersyukur. Banyak ntar ya Allah, nang aja pokoknya kalau engkau cap saya jadi orang yang tersesat, akan saya sesatkan pula orang-orang, manusia-manusia, dan nantinya banyak mereka yang ikut saya, yang benar sedikit, itulah kira wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan tidak akan kau mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur, taat. Yang taat itu memang sedikit dari dulu, sudah nasib. Yang enggak taat itu lebih banyak dari dulu. Jadi makanya ada istilah alaika bitoriqil huda wala yadurruka illatus salikin. Alaika bitoriqil huda, wahai teman, wahai orang, tetaplah engkau di jalan kebenaran. Wala yadurruka illatus salikin, jangan menjadikan engkau khawatir gara-gara yang ikut sedikit. Bener yang sedikit terus kamu jadi khawatir, nggak usah, tenang aja. Kayak ngaji begini, ngaji sama nggak ngaji banyak yang nggak ngaji. No, udah nas, tenang aja. Wala yadurruka illatus salikin, mau dipindahin tetap aja, udah biarin aja, nggak apa-apa. Wa iyyaka wa turuqur roda, dan jauhilah jalan kesesatan. Wala taqtarru bi kathratil halikin, jangan menjadikan kau gentar gara-gara yang ikut banyak, kan begitu. Iyalah, paling gampang ada ngaji sama ada konser, udahlah. Udah itu gak usah pakai di rumus apa-apa, udah dari dulu begitu. Iya, makanya santai aja. Pembahasan kedua jam berapa sih ini? 9:30. Amat pembahasan kedua. Nah, ini penciptaan Ibunda Hawa ketika beliau di surga dengan Nabi Adam, gangguan iblis kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam telah Hawa diturunkan dari surga. Nanti bahasanya ini panjang ini loh, masih ini baru slide ke 8. Total slide-nya 16. Separuh, baru separuh, sabar. Ya udah, besok insya Allah kita lanjutkan lagi. Sampai sini ada pertanyaan. Kenapa Allah sampai mengatakan seolah-olah kayak izin gitu? Maksudnya? Bukan izin, deklarasi. Apa namanya? Deklarasi itu apa? Pengumuman pamer atau pengumuman namanya itu? Iya, makanya tadi saya bilang sampai iblis itu kayak cemburu. Sepenting apa sih? Buat makhluk yang lain buat aja, nggak pakai diumumin. Iri lah. Nah, ini kenapa kok diumumin? Itu saking pentingnya. Dan ternyata memang manusia ini adalah judul yang utama di dalam kehidupan di antara makhluk-makhluk Allah yang lain.
Sampai Allah menurunkan Al-Quran kan untuk kita juga, bukan untuk malaikat. Itu malaikat bilang kan tapi katanya atau apa? Wala atas alubiha mayusidu biha wa sudut iman. Apa namanya menciptakan seolah-olah kan malaikat ya. Iya, bukan lebih tahu. Jadi makanya tadi saya bilang penafsir mereka menceritakan dari sinilah, dari kata-kata malaikat ini menunjukkan bahwa sebelum era manusia yang diawali Nabi Adam sudah pernah ada era khalifah yang menguasai bumi. Cuman mereka sikapnya itu sebenarnya ngerusak, sebenarnya menumpahkan darah, berantem. Lantas dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah deklarasikan lagi mau buat khalifah lagi, malaikat seakan-akan khawatir terbentuk lagi. Itulah makanya ngomongnya gitu. Apakah akan kau ciptakan makhluk yang suka rusak dan menumpahkan darah, ya Allah? Kok enggak kami aja? Kan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kan kami yang suka memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Artinya apa? Malaikat kami aja lah yang sudah terbukti baiknya, kan begitu. Makanya Allah langsung jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu yang kalian enggak tahu. Dan tenang aja, kan gitu. Jadi itu dalil bahwa sebelum manusia sudah pernah ada khalifah. Makanya nanti saya cerita ada manusia berubah. Artinya ini seakan kayaknya nggak bertentangan dengan saya. Bisa jadi manusia berubah itu adalah khalifah sebelum manusia, bisa jadi. Soalnya kan kalau manusia berubah itu seolah-olah dia evolusi menjadi manusia. Ribuan mah itu udah perkembangan detail saya enggak ya, menyimpangnya itu kata mereka manusia berubah itu nyambung ke kita. Bedanya di situ. Kalau kita kan enggak. Iya, manusia berubah putus ganti generasi ada. Nah, itu manusia berubah yang tadinya sudah diciptakan sebelumnya itu nggak ada pertanggungjawaban dengan budaya kita itu. Surga. Wallahu a'lam. Alah. Itu oleh Rasul kan. Gue tanya nih. Udah kenyang matamu lu mau. Jangan lupa loh, banyak sekali penemuan-penemuan di dasar laut yang katanya zaman itu lebih modern daripada kita. Padahal itu diperkirakan puluhan ribu tahun yang lalu itu. Iya. Bisa jadi tadi itu khalifah yang akhirnya di apa namanya, di stop di paus namanya. Stop apa paus namanya oleh Allah dan diganti dengan zaman era Nabi Adam sampai kita. Kiamatnya. Iya, bisa jadi yang namanya dinosaurus ya zaman waktu itu. Manusianya manusia purba, binatangnya dinosaurus. Tapi Iblis kan nawar ya mau ya. Nah, iya. Nah, kalau mau Iblis saja bisa nawar sama Allah, manusia berarti yang bisa nawar juga dong mau ya. Bisa. Banyak manusia yang nawar sama Allah. Ali. Bisa. Nah, oke, saya cerita dikit. Kemarin saya punya tetangga meninggal. Dia itu ibu-ibu janda, udah tua, jangan mikir macam-macam. Udah tua. Bisa ditambahin ini tuanya. Benar, udah tua. Janda lama, udah tua. Uniknya dia itu apa ya? Kalau istilah kata kita itu orangnya tuh lugu. Jadi kalau apa-apa dia memang begitu orangnya. Gitu loh. Nah, karena lugu ini maaf dalam hal agama nggak terlalu pinter, ngaji juga nggak terlalu pinter, gitu. Cuman anehnya ketika beliau meninggal yang melayat banyak banget pada datang. Gitu. Banyak pada datang. Disinilah akhirnya saya ngobrol sama teman. Allah tuh memang maha baik ya. Gimana? Ya kalau kayak begini, dia emang mau dibilang salahnya di mana? Emang dia mengelolanya lugu, emang mampunya segitu, gitulah saya bilang. Dalam hal ibadah pun dia mampunya emang segitu, otaknya nyampainya segitu, tidak bisa dipaksa lebih jauh lagi. Makanya ketika dia ibadah ya ala kadarnya, ngaji ya geral-geradul. Begitu meninggal ternyata yang merasa kehilangan banyak banget. Nah inilah maka
tadi saya bilang kita nggak bisa mengandalkan amal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kita andalkan adalah maha baiknya Allah. Betapa kita banyak dosa. Tadi yang sebulan tadi awal. Betapa kita banyak dosa, betapa kita banyak salah. Kalaupun ibadah pun terkadang kita bungkus dengan kesombongan dan yang lain sebagainya. Nggak pantas. Kalau tiba-tiba kita meninggal minta surga itu nggak pantas. Satu-satunya yang pantas adalah kita kulik kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mau merahmati kita. Dengan rahmat itulah semua kesalahan kita dianggap alah sepele. Kita salah sebanyak apapun juga nggak ngaruh kepada Allah, maka Allah mengampuni pun gampang saja. Dan ibadah kita yang seakan-akan ala kadarnya, kalau Allah itu jadi kan begitu. Orang itu Pak, kalau senang, jangankan benar salah aja kita nggak marah. Tapi orang kalau memang kita nggak senang sama si orang itu, jangankan benar, jangankan salah, benar aja jadi salah. Nah inilah yang kita kejar sekarang, yaitu kebaikan maha baiknya Allah untuk kita. Iya. Terus ibadah kita ngapain Pak Ustaz? Yaitu ibadah kita adalah untuk biar Allah baik sama kita. Kalau kita ngadain pahala nggak pantas kita masuk surga. Kalau kita ngadain pahala, wah banyak kan juga dosa kita. Pahala kita buat bersyukur nikmat yang sekarang masih kurang kan begitu. Sekali lagi teman-teman semuanya, ayo apapun yang kita lakukan udah nggak usah putus asa. Yang penting tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita tidak memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kalau kita salah pun tetap aku salah, walaupun kita belum bisa berbuat benar. Nah, aku salah ya, itu dulu yang penting. Nah, jangan lu buang ke saya juga gitu aja. Saya berarti mandi doang. Suka benerin saya soalnya jadi saya selalu ngalah. Selalu benerin saya selalu. Gitu. Semuanya ini. Jadi itu pelajaran buat saya juga. Makanya teman-teman semuanya kita nggak bisa meremehkan orang lain. Bisa jadi orang yang kaya remeh, ternyata di hadapan Allah dia istimewa. Bisa jadi orang-orang yang kayaknya keren, di hadapan Allah kamu siapa? Kebanyakan sombongnya kan begitu. Makanya sekali lagi apa yang kita lakukan adalah untuk menarik rahmat Allah biar Allah baik sama kita. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Mohon Fatihah sekali lagi untuk almarhum Bapak Soeharto bin Sudarno, Ibunda Sri Umiati binti Hadi Sutrisno, Ferry Wicaksono bin Soeharto, Alita Nisyahir Mulyawan binti Wawan Mulyawan, Rusmawati binti Sarkawi bin Fulan, ghafarallahu lahum wa nawwara muraihahum wa ja'alil jannata mathwahum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tad'a min majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan jadikan kami meninggalkan majelis kami ini dalam keadaan dosa kecuali Kau ampunkan. Wala aiban illa satartah. Tidak ada di antara kami yang aib kecuali Kau tutup. Wala maridun illa syafaitah. Tidak ada di antara kami yang sakit kecuali Kau sembuhkan. Wala asiran illa yasartah. Tidak ada di antara kami yang sulit kecuali Kau mudahkan. Wala karban illa nafasah. Tidak ada di antara kami yang buntu kecuali Kau kasih solusi. Ya Allah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa
illa qadaitaha wa yassartaha. Tidak ada di antara kami yang berhajat duniawi maupun ukhrawi kecuali Engkau tunaikan dan memudahkan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami ini kebersamaan yang Kau rahmati, wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau jaga ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok kalau kepengen gampang pakai gini aja, TV pakai fokus susah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا صرفنا على من صرفنا وكتب علينا توبة تغسل لكل عوبة فاستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل محبة أو جارة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وزولا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه إجلال السهب والحمد لله في البر والنهار والحمد لله في البر والنهار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله